승리하신 만왕의 왕 천주 천지인 참부모님을 동아시아 지역에 모시고 전산과 지상 세계 영육계의 모든 인류가 참여하는 가운데 제64회 참 만물의 날 세계 기독교 동일신령협회 창립 72주년 기념 행사 그리고 조상회원 축복식을 시작하겠습니다. In the presence of the King of Kings, the cosmic true parents of heaven, earth, and humanity, and together with all humanity in the spirit and physical worlds, we hereby commence the celebration commemorating the 64th day of True All Things, the Ancestor Liberation and Blessing Ceremony, and the 72nd anniversary of the Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. 오늘의 행사를 위해 행사장에 직접 오신 분들과 인터넷을 통해서 전 세계에서 참석하고 계시는 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. I would like to sincerely welcome blessed interfamilies and 식구 who have come to today's venue, as well as those around the world who are participating via the internet. 모두 기립하시기 바랍니다. Everyone please stand. 승리하신 만왕의 왕 천주 천지인 참부모님 그리고 참부모의 축복을 전수받아 참 아버님의 대신자이자 상속자이시며 그 실체가 되시는 문형진 전일국 이대왕께서 입정하시겠습니다. The royal procession will now enter the hall led by the victorious King of Kings, the true parents of heaven, earth, and humanity, and by Reverend Hyungjin Moon, the second king of Cheonilguk, to whom the blessing of the true parent was passed down and who is the representative and inheritor of the true parent and the substantial body of his heart. Please welcome them with warm applause. 뜨거운 박수로 맞이하시기 바랍니다. 성조 종화식이 있겠습니다.
3대왕 가정을 모시겠습니다. We will now offer our greetings to the three-generation kingship of the cosmic true parents of heaven, earth, and humanity. On my signal, please offer a full bow wherever possible. 다음은 천주 천지인 참부모님 3대 왕권께 경배하는 순서입니다. 장내에 계신 식구 여러분과 전 세계 온라인 참석자 모두가 참여해 경배를 드리겠습니다. 일동 차렷 경배! 삼대왕 가정은 작속하시기 바랍니다. 모두 조용히 작속하시기 바랍니다. Please take your seats quietly. 오늘은 1017년 철력 5월 조하루입니다. 아버님은 1963년에 이 날을 만물의 날로 정하셨는데 만물이란 인간을 제외한 모든 피조물을 의미합니다. 하나님은 인간을 창조하시기 전에 먼저 인간을 위한 환경을 창조하셨고 그 환경을 다스리는 영장으로 인간을 창조하신 것입니다. 그런 의미에서 우리는 만물을 사랑하고 보호하는 사명이 있습니다. 아버님은 1994년에 이 날을 참 만물의 날로 명칭을 바꾸어 주셨습니다. Today is the first day of the fifth month of the heavenly calendar in the 17th year of Cheongi. In 1963, True Father established this day as the day of all things. The term all things refers to all created beings other than human beings. Before God created human beings, He created the environment in which we could live and established us as its lords. As a result, we have a duty to love and protect this environment. In 1994, True Father added the word true to the title of this day to make the day of true all things. 오늘은 또 세계 기독교 통일신령협회 창립 72주년을 기념하는 날이기도 합니다. 아버님께서 재림주를 맞이하지 못한 기독교의 실패를 단감복귀하기 위해 1954년 서울에서 창립하신 신령협회는 이미 그 사명을 마쳤습니다만 그 창립이 의미한 참 아버님의 승리를 우리는 오늘 기념하는 것입니다. Today we also mark the 72nd anniversary of the Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, which True Father founded in 1954 to indemnify Christianity's failure to receive and attend to Christ at the Second Advent. This organization has completed its mission. Today we celebrate True Father's victory in founding it. 특히 승리하신 참부모님과 참부모님의 축복을 전수받은 천일국 2대 왕을 모시고 이날 행사를 축하할 수 있는 은혜에 진심으로 감사드립니다. We are especially grateful to be able to celebrate this day in the presence of the victorious true parents and the second king of Cheonilguk, to whom the blessing of the true parent was passed down. 다음은 천일국 국가를 제창하겠습니다. 일어서시기 바랍니다. 제창할 때 오노모토키 왕비와 박연봉 왕비가 선창하겠습니다. We will now sing the national anthem of Cheonilguk, led by Queen Onomotoki and Queen Pak Yeonbong. 영원
다음은 경배 순서가 되겠습니다. We will now conduct the 경배 ceremony. 먼저 참 자녀님 가정 대표와 용계 흥진님을 비롯한 참 가정 그리고 5대 성인 대표들의 경배가 있겠습니다. First, representatives of the True Family will offer their vows together with 흥진님 and other True Family members in the spirit world and representatives of the 5 great saints. 다음은 전상세계와 지상세계를 대표하는 2세 및 3세 축복가정 대표들의 경배가 있겠습니다. 부부로 참석하신 2세, 3세 가정들은 앞으로 나와주시기 바랍니다. Representatives of the second and third generation blessed couples in heaven and on earth will now offer their vows. 자렷 경배. 바로 다음은 영육계를 대표하는 전 세계 축복 중심 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. Next, blessed representatives of blessed central families throughout the world, representing the spirit world and physical worlds, will offer our vows. 자렷 경배. 다음은 하나님 섭리의 중심 3개국 대표의 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the 3 central countries in God's providence will offer their vows. 한국, Korea, 김병규 왕. 일본, Japan, 에리카와 야스의 왕비. 미국, the United States, 문승환 왕. 그 뒤에 계시는 분 누구시죠? 예. 자렷 경배. 바로 다음은 6대주를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the 6 continents of the world will offer their vows. 아시아, Asia, 왕 야오 왕. 북미, North America, 모리타 히사미츠 왕. 유럽, Europe, 서정희 왕. 남미, Latin America, 이토 중이치 왕. 오세아니아, 박정현 왕. 아프리카, Africa, 아주마 히로시 왕. 순서대로 아시아, 북미, 유럽, 남미, 오세아니아, 아프리카 그 순서대로 서주시기 바랍니다. 예. 자렷 경배. 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 종교 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the major religions in God's providence will offer their vows. 유대교 및 기독교 이상열 왕.
힌두교 및 불교 사도켄 왕, 유교 컨퓨시니즘 이무풍 왕, 이슬람 빈센트 태 왕, Vincent on the outside, please. 그 순서대로 써주시기 바랍니다. 기독교, 불교, 유교, 이슬람 그 순서대로. 자렷 경배. 바로 다음은 전 세계 분봉왕 및 국가 메시아를 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the Punbong Wang and national messiahs of 194 nations will offer their bows. 서유암 왕, 에리카와 야스의 왕비, 박신재 왕, 자렷 경배. 바로 다음은 참 아버님 종친을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. Next, the representative of the relatives of our beloved true parent will offer his bow. 문승환 왕, 자렷 경배. 바로 다음은 전 세계 아벨권을 대표하는 대표자 경배가 있습니다. Next, representatives of the able realm of the entire world will offer their bows. 진경진 왕, 서정희 왕, 장수남 왕, 자렷 경배. 바로 다음은 전 세계 가인권을 대표하는 대표자 경배가 있습니다. 모리타 히사미츠 왕, 박정현 왕, 츠노다 타카시 왕, 자렷 경배. 바로 다음은 전 영계를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 가게야마 노보루 왕, 모리 마리코 왕비, 자렷 경배. 바로 이제 가정맹세를 제장하는 시간입니다. 가정맹세를 제장할 때 속도를 천천히 맞추어 주시기 바랍니다. Let's now recite the family pledge together in Korean. 가정맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 저자 본원의 창조 이상인 지상 천국과 전상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님과 참 부모님을 모시어
천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 전상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본원의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 성약 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 전상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. 다음은 보고 기도의 순서입니다. 보고 기도는 이상열 왕이 하겠습니다. Now, King Lee Sang-yeol will offer the reporting prayer. 보겠습니다. 천주의 대주제 되시며 알파와 오메가 되시는 참 사랑의 본체이신 아버지 하나님, 오늘은 천기 17년 철력 5월 1일 제64회 참 만물의 날과 제72주년 세계 기독교 통일 신령협회 창립 기념일을 맞이하여 동아시아 세계본부 3대 왕권궁에서 천지인 참 부모님 3대 왕권을 모시고 참 가정의 영육계 자녀님과 6대 성인님과 축복받은 종족 왕과 왕비들 영육계 인류를 대표하는 사랑하는 아들 딸들이 천일국 철장왕으로 승리하신 문영진 이대왕님께서 집전하시는 이 뜻깊은 축복의 날에 전 세계에서 인터넷과 이 자리에 직접 참석하여 경축 드릴 수 있도록 인도해 주신 은혜와 사랑 앞에 깊은 감사와 영광을 올려드리옵나이다. 사랑 없는 하나님 아버지, 예수님의 재림 주님으로 구세주로 오신 참 부모님, 참 부모님은 밤에 하나님 만왕의 왕으로 이 땅에 오실 때 충모님의 태중에서부터 백룡, 황룡, 청룡이 호위하는 가운데 참 아버님을 정극해 하셨고 긍계를 보내시어 참 아버님의 탄생을 알리셨으며 준비된 기독교인들과 종교인들과 신령한 사람들과 어려운 자들을 보내시어 모시고 그 앞에 경배 드리며 뜻을 받들어 드릴 수 있도록
준비해 오셨습니다. 하지만 영적 무지와 잘못된 평판과 물질에 빠져 깨달지 못하고 오히려 그들의 핍박을 받으시며 세계 기독교 통일 신령협회를 창립하실 수밖에 없으셨던 참 아버님의 심정적 아픔 앞에 깊이 회개하옵나이다. 오늘 저희들은 이 식전을 통해 하나님 아버지 앞에 이 날을 찾아 세우시기 위해 6차례 옥중의 고난과 수많은 핍박과 오해 속에서도 오직 하나님 아버지의 뜻을 붙들고 인류 구원의 길을 개척하셨던 참 아버님의 생애를 기억하고자 합니다. 칠흑과 같은 어둠을 뚫고 영육계 억만 사탄과 치열한 싸움을 인류를 대표하여 피와 땀과 눈물과 보혈의 피를 쏟으시면서 승리하신 참 아버님, 그 승리의 전통과 전성을 상속받는 이 자리가 되게 허락하여 주시옵소서. 참 아버님의 명을 받고 초창기 선배들은 굶주림에 개밥을 먹으면서 개척의 제1선에서 자신들의 자녀들을 잃어버린 채 사랑으로 인류를 품어 오셨던 하나님 아버지의 그 고통과 한을 해원해 드리시기 위해 목숨을 건 헌신의 길을 마다하지 않았습니다. 이 시간을 통하여 그 심정과 사랑을 붙들고 희생과 헌신의 탕감의 길을 걸어온 모든 자녀들을 기억하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 참 아버님 성화 이후 한모의 배신과 타락으로 전 세계는 지금 심판을 받고 있습니다. 하나님의 조국과 고향, 아버지 국가로 세운 한국과 어머니 국가로 세운 일본이 심판의 중심에 서서 처절한 사탄의 농락을 받아 몰락의 길을 가고 있습니다. 세계는 전쟁과 기근, 자연 만물의 파괴로 지구촌은 큰 위기에 놓여 있습니다. 이 혼란기에 참 아버님께서 대신자, 상속자, 후계자로 세우신 천일국 문영진 이대왕님과 승리하신 참가인 문국진 감사원장님께서 참 아버님을 모시고 강야노정을 승리하시고 참 아버님의 인도하심 따라 1년 전 동아시아로 본부를 옮기시어 3대 왕권궁에서 오늘 이 거룩한 식전을 맞이하고 있습니다. 지난 1년 동안 참 아버님께서 지상의 재림주, 구세주, 만왕의 왕 참 부모님으로 현현하신 그 뜻을 만세대에 상속해 주시기 위해 하늘이 준비한 동양권의 문명 문화권을 중심 삼고 지상과 천상에 참 아버님을 모시고 증거하실 수 있는 환경권을 조성해 나오셨습니다. 특히 지난 6월 1일을 기해 이대왕님께서는 국가적 단위에서 세계적 단위로 나아가시기 위해 세계본부 3대 왕권궁을 선포하시고 세계 단위의 세계 역사 편찬의 회장과 세계 전도 본부장과 세계 재정 회장을 임명하시고 섭리국의 중심인 한국과 일본, 대만의 협회장을 임명케 하셔서 금년 2월로 주신 참부모 고향 해방 태평성대의 승리를 이루어 나아가게 하셨습니다. 천일국 3대 왕권궁을 출발케 하시고 앞으로 세워져야 할 천도를 중심한 그 나라와 그 의를 참 아버님의 참 혈통과 전통과 진리의 기반 위에 불멸의 왕국을 세워나가는데 종족 왕과 왕비들이 충효열의 도리를 승리해 나갈 수 있도록 성령님의 인도하심이
충만케 허락하여 주시옵소서. 이 자리와 세계 각국에서 인터넷을 통하여 함께하는 모든 종족 왕가 위에 천운의 축복이 충만케 허락해 주시옵고, 추수할 것 많은 이때 성령님의 역사로 준비된 일꾼들을 인도하여 주시옵소서. 이 식전의 식순을 맡은 자녀들 위에 은혜 베풀어 주시어 오직 감사와 영광만을 올려드리는 시간이 되게 하여 주시옵기를 간절히 바라옵고 원하오며, 이 모든 말씀을 축복 중심 가정 이상열 김보경 이름으로 간절히 보고 올려옵나이다. 아멘. 아주 다음은 케이크 커팅 순서입니다. 이대왕 양이분께서 제64회 참 만물의 날과 세계 기독교 통일 신령협회 창립 72주년을 축하하기 위한 케이크를 차르실 때 승리 축하합니다 라고 노래를 부르겠습니다. Now the second king and queen will cut the celebratory cake. As they do so, we will sing the happy birthday song, changing the words to congratulate True Father for his victory on this day. 승리 축하합니다. 승리 축하합니다. 사랑하는 참 부모님, 승리 축하합니다. 승리 축하합니다. 승리 축하합니다. 사랑하는 참 부모님, 승리 축하합니다. 한 번 더요. 승리 축하합니다. 승리 축하합니다. 사랑하는 참 부모님, 승리 축하합니다. 다음은 성찬의 순서입니다. 참부모님께서 진지를 드시겠습니다. The true parents of heaven, earth, and humankind will now partake in the holy meal. Please take your seats. 작석하시기 바랍니다. 다음은 훈독 순서입니다.
장수남 왕이 훈독하겠습니다. We will now have the reading of the word by King 장수남. 훈독하겠습니다. 만물을 지으신 목적, 본래 하나님이 천지 만물을 놀이거리로 지으신 것이 아닙니다. 취미로 지으신 것이 아닙니다. 목적도 방향도 없이 어떤 이념적인 내용도 없이 그저 지으신 것이 아닙니다. 크나큰 목적과 대우주의 이념을 두고 지으셨습니다. 그래서 지극히 작은 미물에서부터 우주에 이르기까지 모든 존재물에는 하나님의 심정을 통한 이념이 깃들어 있는 것을 우리는 부인할 수 없습니다. 그러면 이러한 이념을 두고 지으신 목적은 무엇이냐? 하나님의 사랑을 중히 삼은 이념의 세계, 즉 사랑과 더불어 통하고 사랑과 더불어 즐기고 사랑과 더불어 살고 사랑과 더불어 죽는 세계를 목적하신 것이 틀림없을 것입니다. 우리가 잠에서 깨어 눈을 뜨면 눈앞에 펼쳐진 만상을 보게 됩니다. 보여지는 그 만상을 통해 무엇인지 모를 감정적인 인상을 받고 그 반응되는 감각으로 생활에서의 감각을 높여가는 것입니다. 우리 주변에 있는 지극히 작은 미물이라도 반드시 우리와 인연되어 있고 관계되어 있습니다. 우리가 무시해도 그 미물은 그날 천륜의 이념에 따라 존재의 가치를 드러내며 인간과 더불어 인연 맺고 있다는 것입니다. 왜 그러냐? 지극히 작은 존재에서부터 만물을 주관할 수 있는 만물의 영장이라 하는 인간에 이르기까지 그 존재 목적을 주인 삼고 보면 하나님의 대우주의 이념을 통할 수 있는 사랑의 이념권 내에 들어있기 때문입니다. 그래서 작은 것은 대우주의 목적을 달성하는 데 있어서 큰 분야를 맡고 있는 것에 흡수되어 움직이는 것입니다. 작은 것은 큰 것에 흡수되어 그것의 재료가 되고 한 요소가 되어 대이념을 중심하고 하나의 목적을 향하게 됩니다. 역사는 이렇게 진전되어 나오는 것이고 존재 세계는 천륜이란 원칙의 궤도에 따라 하나의 목적을 위해 움직여 나온다는 사실을 부정할 수 없습니다. 하나님이 왜 만물을 지었느냐? 자기가 사랑할 대상자를 갖기 위해서입니다. 자기가 사랑하는 대상권을 만들기 위해서입니다. 그가 먹고 살다가 자기의 본연의 세계로 돌아와서 영원한 하나님의 사랑의 본국에 들어와 살게 하기 위해서입니다. 성경을 보면 천지 창조한 것을 간단히 말씀했습니다. 말씀으로써 천지 만물을 창조했다는 것입니다. 별이 생겨라 하면 별이 생겨났고 지구성아 생겨나라 하면 지구성이 생겨났다고 되어 있습니다. 그렇지만 여기에는 무한한 질서와 법도를 따라 전진적인 원칙을 계승시켜 작은 것에서부터 큰 것으로 발전시켜 나온 것임을 알아야 됩니다. 그래가지고 이 모든 만물을 지어놓고 만물의 정수로서 집약시켜 이루어놓은 것이 아담과 해와 인류의 조상입니다. 오늘날 기독교 신자들은 생각하기를 하나님은 전지전능하기 때문에 말 한마디로 이러한 천지가 되라 해서 이렇게 되었다고 합니다. 하지만 그렇지가 않습니다. 하나님이 모든 것을 투입했습니다. 있는 정력을 다 투입했다는 것입니다. 있는 사랑의 힘을 다 투입해가지고 미래에 자기의 사랑하는 아들딸, 자기의 사랑하는 가정을 위한 예물로 선물로 지었다는 것입니다. 전부 다 그렇습니다. 그러므로 그와 같은 관념을 가지고 우리가 만물을 바라봐야 된다는 것입니다. 창조할 때 무엇으로 했느냐? 처음에 하나님의 뜻이 있었습니다. 하나님의 생각이 있었습니다. 하나님의 생각과 더불어 계획이 있었습니다. 인간을 창조해 가지고 이러이러한 인간 세계를 만들겠다는 본래의 하나님의 뜻과 계획이 있었다는 것을 알 수 있습니다. 한 가지 알아야 할 것은 하나님이 세상을 지을 때는 환경을 먼저 창조했다는 것입니다. 환경 창조를 먼저 했다 이겁니다. 그걸 알아야 됩니다. 거기는 반드시 주체와 대상을 주인 삼고 작용하는 세계입니다. 결과가 그렇게 된 것입니다. 주체와 대상이 합해서 작용하는 현상 세계로 자연계는 전개되어 있습니다. 천지 창조의 이치를 보게 될 때 핵심을 먼저 만들어 놓고 상대를 만든 것이 아닙니다.
핵심을 만들어 넣기 전에 상대적인 여건을 만들어 놓은 것입니다. 사람을 만들기 위해 흙을 먼저 만들어 놓고 외적인 것을 기반으로 하여 내적인 것을 세워 나온다는 것입니다. 그게 천지 창조의 이치라는 것입니다. 현재의 것보다 더 큰 것, 무가치한 데서 더 가치 있는 것을 찾아가는 것입니다. 천지 창조의 이치가 그렇다 이겁니다. 인간 창조를 보게 될 때에도 인간을 짓게 될 때는 몸뚱이를 먼저 만들어 놓고 영을 만들어 놓았다는 것입니다. 하나님께서 엿새 동안 지은 만물을 바라보시고 자랑하고 싶으셨습니다. 모든 피조물을 바라보게 될 때에 무한히 기쁘셨던 것입니다. 그 기쁜 마음을 가지고 선한지라 하고 거듭 하신 이 말씀은 누구에게 하신 말씀이었느냐? 만물에게 하신 말씀이었다는 것입니다. 만물에 대해 그렇듯 간절한 마음을 품고 말씀하셨다는 것을 우리는 알아야 되겠습니다. 하나님이 피조 세계를 지으실 때 거기에는 기쁨이 있었습니다. 지어놓고는 보기에 선한지라 하셨습니다. 기쁨이 있었다는 것입니다. 기쁨이 무엇입니까? 어떤 목적을 이루었을 때 느끼는 것입니다. 지으신 만물에 하나님의 목적의식이 내재되어 있기에 창조된 만물을 놓고 하나님은 기쁨을 느끼셨던 것입니다. 그러면 복기의 세계는 어떠한 세계냐? 한마디로 말한다면 삼라만상의 개체개체를 보면서도 하나님을 찬양할 수 있는 심정적인 인연을 입체적으로 갖춘 사람들이 사는 세계입니다. 하늘이 보시는 인격의 가치는 거기에 있습니다. 그래서 옛날에 성 프란체스코 같은 양반이 동물을 보고 혹은 새를 보고 설교했다는 말도 거짓말이 아닙니다. 꿈 같은 이야기지만 꿈이 아니고 사실입니다. 사랑은 혼자 있을 때에도 있지만 사랑의 작용은 상대가 있기 전에는 생겨나지 않습니다. 하나님이라도 할 수 없습니다. 하나님이 제일 좋아하는 사랑이지만 그 사랑은 혼자서는 이루어지지 않습니다. 혼자서는 사랑의 기쁨을 느낄 수 없고 사랑의 충동을 느낄 수 없습니다. 그런 이유 때문에 하나님이 우주를 짓게 되었습니다. 하나님이 사랑하고 기뻐할 수 있는 상대로 우주를 창조했습니다. 그리고 우주를 창조하고 나서 그 우주의 주인으로 아담과 해와를 창조했습니다. 귀한 말씀을 주신 참 아버님께 박수를 보냅시다. 다음으로 이대왕께서 조상회원 축복식을 거행하시겠습니다. Next, the second king will hold the ancestor liberation and blessing ceremony. 참 아버지께서 모든 축복 중심 가정은 210대까지의 조상들을 해방 축복하는 데 필요한 조건을 갖추라고 지시하셨습니다. True Father instructed that all blessed central families should prepare the necessary conditions to liberate and bless our ancestors up to the 210th generation. 이대왕은 또 영계 영인들의 회원 축복에 필요한 지상 의식을 수행할 권한을 포함해 참부모의 대신자이자 상속자로서 모든 권한을 갖고 계십니다. The second king possesses all authority as the heir and representative of the true parent, including the authority to perform ceremonies on earth necessary for the liberation and blessing of spirits in the spirit world. 우리 스스로가 참 아버님의 권한 내에 있지 않다면 조상의 회원과 축복을 정할 수 없습니다. 예를 들어 참 아버님의 성화 이후 가정연합 축복식에 참석한 사람들은 참 부모의 권한권으로 돌아올 축복을 받기 전에는 조상을 회원할 수 없습니다. If we ourselves are not within True Father's authority, we should not presume to ask for the liberation and blessing of our ancestors. For example, those who attended a blessing ceremony of the Family Federation after True Father's cosmic ascension cannot liberate their ancestors until they receive the blessing to return to True Father's authority. 이러한 조건을 충족하지 못한 사람의 회원 축복 신청서가 오늘 왕께 본정되어도 해당 조상들의 회원과 축복은 신청자가 앞으로 조건을 갖추었을 때야 효력을 발휘한다는 점을 유념하시기 바랍니다. 모두 기립하시기 바랍니다.
Please note that even if an application for liberation and blessing for those who have not met those conditions is presented to the king today, the liberation and blessing for the ancestors will only take effect once the applicant fulfills the necessary conditions in the future. 먼저 이 대왕께서 조상들의 해원을 선포하기 위해 말씀하시겠습니다. 이 대왕께 마이크를 건네주시기 바랍니다. 아니 잠깐만요. 전혀 아니에요. 순서가 있습니다. 먼저 왕께서 조상을 해온 축복을 선포하시고 그 다음에 제가 부르는 순서대로 진행하시면 되겠습니다. 영교회 참부모님, 천진 참부모님, 은혜 은총 은사로 조상회원식과 모든 아베 성년들과 모든 천사세계와 함께 조상들을 회원하는 참부모님의 은혜 앞에 경배하며 감사를 올립니다. 아주. 다음은 왕야오 왕이 우리를 대표해서 보고 기도를 하시겠습니다.我们在天上的父神，满心感谢你，在真万物之日和统一教会的70周纪念日，我们在这里来庆祝、来赞美父神灵、赞美真父母，也在这里来透过二代王来祝福，并对祖先的祝福和解放式来给予我们祝福，我们只有在这里献出我们的满心感谢。在整个的社里，透过二代王来选择在以中国社里来到台湾罗东圣殿教会这个地方来设立，整整满了1周年之后，我们在这里来庆祝这样的一个重要的节日，也我们献出我们所有的感谢，特别是对台湾的所有的在这里的会员和所有的家庭，我们得到这样的满满的恩惠和这样的这么样的近的这样的距离，能够来连接到父神您的爱当中，我们献出感谢，也盼望这样的爱临到我们每一个在台湾的祝福家庭，也来到台湾这个地方，使得您的爱能够传遍在台湾的这个每一个角落，并为着踏上未来中国大陆的设立和复归北韩定州的定着这样的设立来做努力。孩子在这里献出满心的感谢，以祝福中心家庭王瑶杨敏君的名来向您报告。
아주. 해방실전문 낭독은 시간상 생략하겠습니다. 상자를 가지신 대표자들은 참부모님께 3대 왕권께 예를 올리겠습니다. 경례. 바로 그러면은 이제 1대 왕께 성주를 드리기 바랍니다. 왕께서 신청서 상자에 성주를 부으시면서 성주식을 거행하시겠습니다. The king will pour holy wine over the ancestor liberation blessing forms that have been received. 그 다음은 성수식을 거행하시겠습니다. 먼저 성수를 놓고 기도하시겠습니다. The second king will perform the holy water ceremony. The king will first pray over the holy water and then perform the holy water ceremony. 이 의식은 우리 과거의 죄를 모두 청산하고 새로운 시작을 하는 의미를 가지고 있습니다. The meaning of this ceremony is that we are cleansed of all our past sins so that we may make a new beginning. 다음은 성원 문답이 있으시겠습니다. 성원 문답을 하실 때 우리 모두 큰 소리로 예라고 대답해 주시기 바랍니다. The king will now administer the holy marriage vows. Let's all answer 예 in response to each vow. 성원 문답 1. 그대들은 하나님의 창조 이상을 완성할 성숙된 선남선녀로서 영원한 부부의 인을 설정할 것을 하나님과 장모님 앞에 약속하느뇨. 2. 그대들은 참부부가 되어 앞으로 자녀들 뜻에 맞게 양육하며 동일가 전체와 인류와 하나님 앞에 필요로 하는 지도자로 양성할 것을 약속하느뇨. 3. 그대들은 참부모님을 중심 삼고 통일가의 전통을 이어받아 후대의 통일가와 후손들과 인류 앞에 자랑스러운 전통을 전수할 것을 약속하느뇨. 4. 그대들은 창조이상을 중심 삼고 하나님과 장모님의 뜻을 이어받아 하나님과 장모님같이 세계인들을 사랑하여 지상 천국 건설과 천상 천국 건설의 기본이 되는 이상적 가정을 형성할 것을 약속하느뇨. 왕께서 이제 축도를 해주시겠습니다. 다 같이 축도를 받겠습니다. The king will now offer the blessing prayer. We'll all receive this prayer together. 사랑이 많으신 하나님 아버지,
승리하신 전진 참부모님 감사도 감사드리옵나이다. 아버님께서 청주 땅에서 성탄하시고 충모님의 임신으로 말미암아 메시아 재림주 노정이 시작되어 아버지께서 하나님으로부터 보내신 예언과 태봉 쌍배경과 쌍금룡과 쌍바다용들이 나타나서 재림주님을 세계 앞에 또 모든 국가들 대표하여 재림주님 앞에 경배를 올리며 찬양하는 역사를 기억하게 되옵니다. 온 만물이 기뻐하고 온 만물과 우주 천주가 그리스도가 재림하신 사실 앞에 찬양과 감사와 존귀를 올리면서 경배하였사옵니다. 오늘 이 만물의 날에 그 애기 재림주님 참 아버님께서 온 세계 역사에 짐을 들고 피눈물 흘리시는 당감노정의 길을 걸어가시기에 너무나 무거운 너무나 큰 무게를 얻고 가셔야 되는 베이비 아버님을 생각하게 됐을 때 온 만물이 함께 경배하고 온 만물 산들과 바다와 호수들이 눈물 흘리면서 청주의 고향을 그리워하옵니다. 새 예루살렘의 건설 자리 또 아버지의 크신 은혜와 사랑이 땅에 스며들어 있는 그 부드러운 잔디와 시냇물이 흘러가는 또 미꾸라지 잡으신 그 고향 동네를 그리워하면서 만물의 날을 올려옵나이다. 묘두산에 아버지께서 예수님을 만나시고 또 거기에서 주님의 사명을 이어받아 태어나실 때부터 걸어가실 그 운명을 완전히 가슴에 새고 전 세계를 향해 나아가시는 용기로 나아가시는 아버지의 젊은 그 시절을 다시 만나게 되옵니다. 세계적으로 제일 가난한 나라에서 하나님의 독생자가 태어나시고 아프리카와 에티오피아보다 더 가난하고
더 고통스럽고 고달픈 환경과 추위를 겪으시면서 세계 전쟁들의 아픔들과 고통을 다 소화하시고 인간들의 죄 세계와 인간들의 욕심과 증오로 만든 세계의 타락의 역사, 아버지께서 그 내용들 다 안고 나아가시는 그 어린 또 젊은 모습을 다시 생각하게 되옵니다. 만물을 사랑하시고 산과 물과 해와 달림을 함께 친구로 만들으시고 하나님을 찬양하시고 노래 부르시면서 뜨거운 눈물을 흘려 아버지의 심정 세계와 하늘 부려드리는 고향의 목소리, 오늘 이 부족한 자들이 모인 곳에 들리게 되옵니다. 아버지의 크신 사랑으로 온 세계, 사탄 세계 모든 세력들이 작은 새 예루살렘 나라의 왕이 되어놓더라라는 예언을 듣고 그 왕 중의 왕 하나님의 독생자를 죽이려고, 없애려고, 삭제하려고 최선을 노력하고 온 세계의 핍박과 공력과 조롱을 받으시고 7.4부활 발단 완성의 비참한 피를 흘리시는 대사랑의 보혈의 노정을 걸어가셨사옵니다. 무제한 재림 주님을 두드려 패고 죽음의 길과 고문의 길과 피를 흘리신 보혈의 길로 말이야 인간들의 죄악을 사하시는 7.4부활 8단 완성의 길 앞에 저희들이 오늘 만물과 함께 경배에 올려옵나이다. 우주보다 더 귀한 보혈의 한 방울만 흘리시 아니라 온 몸에 보혈을 쏟아 주시고 타락된 인류와 당신께서 찾아가시는 한 명 한 명을 찾아가시고 죽은 자를 생명수를 부어주시기 위해 죽음과 죽음의 길을 죽으시고 또 죽으시고 사랑을 위해서 또 죽으시고 나가셨던 그 은혜와 은총 앞에 감사 또 경배에 올려옵니다. 세계 만물들과
당신께서 매일 아침 새벽에 새와 제비들 놀이를 보시면서 좋아하셨던 그 아름다운 자연 가운데 순수한 사랑과 순수한 감사로 온 만물을 사랑해 주시는, 또 인류를 사랑해 주시는 재림 주님의 참사랑 앞에 감사 올려옵나이다. 세계를 사랑하시고 자연을 사랑하시고 하늘을 사랑하시는 아버지의 크신 은혜와 사랑 앞에 감사드립니다. 제 빚과 대가를 다 부담하시고 저희들의 개인 빚과 가정의 제 빚과 종족의 제 빚과 민족의 제 빚과 나라의 제 빚과 세계의 제 빚과 천주 영계와 조상들 제 빚을 다 안고 우주보다 더 가치가 있는 보혈을 쏟아주신 그 크나큰 사랑 앞에 무한한 감사와 무한한 경배를 올려옵나이다. 영원히 만배, 억배, 조배를 올려도 부족한 정성을 받아주시는 사랑 앞에 이 부족한 소자들과 조상들을 오늘 받아주시고 이들을 사용하시고 아벨 선영들과 온 영계의 천사 세계와 축복 가정들이 참부의 명령을 따라 중국 복귀와 동양 복귀, 새 예루살렘 건설과 세계 해방, 천유 헌법이 세계에 덮을 수 있도록 아버지의 크신 보혈의 힘으로 나갈 수 있는 저희들에게 허락하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사 또 감사드려옵나이다. 부족한 소자들과 조상들의 경배를 올리며 모든 영광과 찬양과 존귀를 받아 주시옵시고 축복 주실 가정 3대 왕권 이름으로 보고하려 싸움나이다. 아주 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 귀한 축복을 내려주신 참 아버님께 감사의 박수를 부탁드립니다. Let's give a big round of applause to true parents for the holy blessing that they have bestowed upon us. 다음은 이대왕께서 성원 선포를 하시겠습니다. 그런데 들러리가 도움이 필요하면은 도와주시기 바랍니다. Next, the king will give the declaration of marriage. 성원 선포. 천기 17년 전력 5월 1일 천무님의 주제로
동아시아권에서 이루어진 전주 전진 전무님 전일국 생명책 입적 축복식 계시록 21장 27절에 참여한 선남 선녀들과 가정들이 하나님과 천부님과 세계 앞에 성원이 성립된 것을 선포하나이다. 아주 다음은 이대왕께 그리고 잠부모님께 꽃다발을 봉정할 순서입니다. 제64회 잠만물의 날 세계기독교 통일신령협회 창설 72주년 조상회원 축복 행사 등 오늘 거행하신 모든 행사에 대한 우리 모두의 감사의 마음을 담아 이무풍 왕, 이하경 왕비 가정이 잠부모님과 전일국 이대왕 양위분께 꽃다발을 봉정하겠습니다. King Lee Mupung and his queen will offer now a bouquet of flowers to your parents and the second king of Cheonilguk. 이제 우리가 조금 있으면은 야외에 나가서 신천서를 다 불태우겠습니다만은 그때 사용하는 초를 이제 왕께서 전수해 주시겠습니다. 한 번 또 앞으로 나와 주시기 바랍니다. 왕께서 이제 조상회원식의 성화 순서를 위한 성초를 전수하시겠습니다. King will now bequeath the fire to be used in the burning ceremony of the ancestor liberation and blessing ceremony. 네. 이제 한국 대표가 성초를 왕비로부터 받겠습니다. 네. 이제 왕께서 옥만세 삼창을 지도하시겠습니다. King will now lead us in 3 cheers of 옥만세. 이제 왕께서 잠부모님을 모시고 퇴장하시겠습니다. 퇴장하실 때 뜨거운 박수로
보내시기 바랍니다. 감사합니다. 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 잠깐만요. 협회장님 가지 마세요. 지금 꺼졌죠? 예, 다시 한번 켜주세요. 예. 자, 그러면은 우리는 모두 참부모님 태평성대 장본의 억만세를 노래를 부르면서 앞으로 이제 불태울 때까지 나가겠습니다. 참부모님 태평성대 참부모님 태평성대 참부모님 태평성대 참부모님 태평성대 참부모님 억만세 참부모님 억만세 참부모님 억만세 참부모님 억만세 참부모님 태평성대 참